हेलो स्टुडेन्ट्स, आज हामी हिस्ट्रीको थर्ड क्लासमा छौँ। द्याट इज मैले गरेकोबाट फर्स्ट र सेकेन्ड क्लास सकेर यो थर्ड क्लास भयो। अनि हामीले यो गर्दैछौँ हिस्ट्रीको च्याप्टर 3 रेसिस्टेन्स एन्ड रेबिलियन। द्याट इज च्याप्टर 3 को वी डिवाइडेड च्याप्टर 3 इन्टु 3 एपिसोड्स। In first episode, we did the introductory part as well as the peasant uprisings. So, second episode we did political and religious uprisings, and today is our third episode with regard to chapter 3, that is tribal revolts. So, once again I like to rewind what we have done in the previous classes. That is in our, as I said, in this chapter 3 is divided into 3 episodes or 3 classes, and in our first class we did the resistance and rebellion, that is first part, that is the peasant uprisings, and the second class we did about political religious uprisings, and today it's our third class, that is tribal revolts. Regarding the tribal revolts, again I have come up with a small chart or a table, that is name of the revolt, year, place and its leaders. So, today we will be discussing about all the tribal revolts that is in chapter 3 of your book. First is Chaur revolt, Chaur. Second is Bhil, third is Kol, fourth is Santhal, and our fifth one is Munda, and our fifth one is our Munda uprising. So, we will be discussing these 5 revolts as regard to tribal revolts. So, you can refer your own textbooks, whether it's Kalyan Chaudhary, it's Jivan Mukhopadhyay, whichever you are following, those books you can find these revolts, but you might not find this with same order. Kindly follow accordingly. So, first is our Chaur, Bhil, Kol, Santhal and Munda. With these revolts, the years are written here, and its places were here, and its leaders. So, in my previous class also I have told you about what are there are certain common causes that are all applicable to all the revolts, and especially with regard to the tribal revolts, here again we have certain common factors, common causes. These common causes are applicable to all the 5 revolts, 5 tribal revolts. So, first one is causes of tribal uprisings. Causes of tribal uprisings. First is imposition of land revenue settlements. So, imposition of land revenue settlement, that is after more or less occupying India, Britishers started their own land revenue systems, especially permanent settlement, Royatwari, Mahalwari settlement, and with the application of these land revenue settlements in the tribal belts, the tribals revolted. So, tribals, as we know, they live mostly they live in the hilly and in forested regions. So, hilly and forested regions, and they considered the land as being gifted by the god, and they are not supposed to pay any taxes to anyone other than prayer to God or offerings to God. So, when the Britishers came up with the different land revenue settlements, and these land revenue settlements they regard as evil. They are not willing to pay taxes other than offerings to God. So, with the imposition, that is forcible imposition of these land revenue settlements led to the disputes with the tribals, that is they revolted against the Britishers. Second is notion of private property. Again, the tribals considered land as joint holding. They usually hold lands as their on a village basis. They do not regard it as a private property.
Say for example, a village comes and clears a forest, they do cultivate there. After finding that the piece of land is not cultivable, they move on to other land that we have discussed earlier also, that is jhum cultivation and all. So, with the notion of private property, with the coming up of land revenue settlements, land became a private property, but that again the tribals were not willing to accept that. So, with the coming of private property, land could be sold to anyone other than the tribals. So, the tribals revolted against the Britishers. So, next is Forest Act. This we have discussed in our earlier first episodes, that is episode number 2. In this Forest Act, it has been regarded that forests were now being a property of the British government. That is, they divided forest into three areas. 3 types of forests were divided, that is reserve forest, protected forest and our village forest, and only the village forest were allowed to village forest had an accessibility of tribals to go. So, only village forest tribals can go and take their things from the forest. So, with the coming up of Forest Act, with the imposition of Forest Act, the tribals again revolted against the Britishers. Coming of the outsiders. So, tribals usually they were confined with their own communities. They usually do not mingle with other outsiders or tribals. So, with the coming of Britishers and their agents, with the coming up of the different land revenue settlements, they are followed by their agents, followed by the money lenders. These outsiders were not welcomed by the tribals, and these outsiders came and oppressed the tribals. They started different measures so that they can extract as much revenue as possible. With the coming of the outsiders, the tribals again revolted. Next is exploitation of money lenders. As I have said, the money lenders that came along with the land revenue settlements, these money lenders who were not there before coming of the Britishers. So, with the coming of Britishers and followed by the money lenders and their oppressive measures, the tribals revolted. So, these are our certain 5 causes that are common to all these 5 revolts. So, there are certain exceptional causes. Just for example, Chaur revolt, there is certain features, certain factors that led to revolt. So, we will be discussing each revolt separately and its special causes that led to its revolt. So, हामी यो causes मा हेर्यो नि यो 5 वटा causes चाहिँ common हुन्छ, तर एक वटा revolts मा एक वटा certain factors हुन्छ जसले गर्दा revolt भयो, त्यो causes चाहिँ हामी separately एक वटा revolts मा पढ्छौं, तर यो 5 वटा causes चाहिँ यो 5 वटा revolts को लागि common हो. यो चाहिँ सबै जग्गा हामी सपोज causes of the Chaur revolt आयो नि यो 4 टा लेखेर यो cause Chaur को एउटा जुन चाहिँ cause छ त्यो लेख्दाखेरि ठिकै मिल्छ. So, these are the causes that led to the tribal uprising. So, first we will be discussing about Chaur revolt, that is Chaur revolt that took place in the year 1798. The place is northwestern Midnapur. So, name of the revolt Chaur, year is 1798, the place of the revolt is northwestern Midnapur, and leaders were Durjan Singh. So, regarding Chaur revolt, you have to remember objective questions might come from here. Chaur revolt, the year in which the Chaur revolt took place, the place where it took place and the leaders of the revolt, that is Durjan Singh. So, after coming to the basic factors regarding the Chaur revolt, we will go to the, in short, we will be discussing about Chaur revolt. So, this Chaur revolt, before going to Chaur revolt, there is a term known as Paikan land, P-A-I-K-A-N, this P-A-I-K-A-N, Paikan land. So, what is this Paikan land? Is the rent-free land, that is those land which are not, which the tribals do not have to pay any taxes, that is known as rent-free land. So, how the Paikan land came up? So, regarding Chaur revolt, the Paikan land came up because the tribals during the earlier period,
tribals used to work for the local landlords or local chiefs as pike, that is as a labor. In return of their labor, they used to get land that they don't have to pay taxes. In return of their service, in return of their labor, they were paid not in cash, but their salary was not in cash, rather it was in rent-free land. So, the rent-free land the tribals got is known as Spican land. So, what this Spican land, and again what is the relation between the Pican and the Chow revolt? Because of the Pican land, the fear of losing the Pican land, when the Britishers came, they again imposed the different land revenue settlements. With the land revenue settlements, land became a private property, the private land can be transferred. So, the land that the Chows has access to, that they don't have to pay any taxes, those lands were confiscated by the Britishers. Now, the Chows has to pay taxes for this Pican land. So, because of the fear of losing the Pican land, Chows revolted. So, this is only one cause. Other causes were, these 5 causes were there. Because of these 5 causes plus this fear of losing the Pican land. यो 5 वटा causes सँगसँगै यो एउटा चाहिँ यसमा चौरसँग स्पेशल छ. That is, fear of losing the Pican land led to the, and these 5 causes led to the revolt of the Chows. Now, what is the main features of the revolt? So, one of the main features of the revolt is that it is one of the earliest tribal revolt. This is regarded as one of the earliest armed tribal revolt. Another is, there was a unity among the peasants and tribals and the zamindars. Tribal peasants and the zamindars, they jointly fought against the Britishers, because the zamindars were also losing because of these impositions by the Britishers. Now, what is the result? Government stopped taking over the Pican land. So, government stopped the takeover of Pican land, and they were given concessions as regard to payment of taxes or revenue. So, the government were given concessions to pay taxes for the tribals, and there was a formation of a place known as Jungle Mahal. So, Jungle Mahal was formed. Jungle Mahal, that is, it's in present Birbhum, Bankura, Midinapur. These places were known as Jungle Mahal. That we in news and all, we used to hear about Jungle Mahal. So, there is a history behind Jungle Mahal. That is, Jungle Mahal was formed after the Chow revolt. So, Jungle Mahal is a present place of Bankura, Midinapur and Birbhum regions. So, this is all about Chow revolt. Next, we will come to Bhil revolt. That is of, so Bhil revolt, year was 1818, and the place is Maharashtra and Gujarat, and the leaders of this rebellion was Dashrath and Chil Nayak, CHIL, Chil Nayak. So, Chil Nayak was the leader. So, Bhil revolt, so you have to prepare questions accordingly. That is, who was the leader of Bhil revolt? You can write either Dashrath or Chil Nayak. So, where did it take place? Maharashtra and Gujarat. In which year? 1818. So, these are the basic factors regarding basic informations. So, regarding Bhil revolt, it took place in the place known as Khandes. So, where is this Khandes? It is in Maharashtra, and the Bhils were the indigenous people of Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Maharashtra and Rajasthan. So, the Bhils were the people or the indigenous tribals who belonged to the place, most probably in North India, that is Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Rajasthan, Maharashtra. And Bhils were considered as third major or third largest populated tribals, or third major group of the tribals. So, first belong to the Gonds, second is Santhals,
and third is this Bhils. So, the Bhils occupy they reside in a very vast region of India. And why did they revolt it? The main causes were these 5 causes, again comes to here also. The 5 causes are here, plus Bhils were deprived of their land. Again, because of the land revenue settlements, the Bhils were not allowed to access to their land that they used to enjoy previously. So, during the Mughal period or during the coming of the Mughals, these tribals, with the coming of Mughals, these tribals, they left the mainland area and went to the interior regions of the forest. So, they reside mostly in forested regions. So, they were peaceful loving people and living in a forested region, but with the coming of Britishers, again Britishers came to these forest regions. So, with the coming of the coming into their land, the Bhils lost their land. So, the land that he used to have, that they started losing. So, with that, since they do not have any other earning, forests were already under Forest Act. So, they are not allowed to go inside the forest. So, they started looting. They started looting neighboring British regions, landlords and all. So, with that, Britishers had a strict rules. They started following strict measures against the Bhils. So, they started a Bhil revolt, and hope you understand this. And what was the result? Territorial identity were given to them. As we have discussed in Chaur revolt, after the Chaur revolt, they were given a territorial region. Likewise, after the Bhil revolt, they were given a territorial region. They had a separate territory where they were given separate administrative zones. Next is our Kol revolt, KOL, Kol revolt, and Kol revolt took place in the year 1831, and it took place in a region that is Chota Nagpur region, that is Aileko Ranchi, Hazaribagh, Aileko Bihar, Jharkhand region, parts of Bengal, this Chota Nagpur region, and the leaders were Bhagat brothers or Buddhu Bhagat, Jo Bhagat and Sui Munda. You have to remember Sui Munda because this came previously in our Madhyamik exam, to which Sui Munda belonged to Dash revolt. That is, Sui Munda belongs to, you have to write, Sui Munda belongs to the Kol revolt. So, remember Sui Munda and Kol, because this is a bit confusing as regard it was, his title was Munda. So, it is not a Munda leader, he was a Kol leader. So, you have to remember that, do not get confused with Sui Munda. Munda is not with the Munda revolt, he was related with the Kol revolt, you have to remember that, Sui Munda. So, coming back to our causes, there is a term Dikkus, D-I-K-U-S, this Dikkus. What is this Dikkus? The outsiders were considered as Dikkus by the tribals, the outsiders. अघि भनिहाले जमिनदारहरू, त्यहाँदेखि मनी ल्यान्डर, साहुकारहरू आयो, उनीहरूको एजेन्ट्स आयो. सो यो एजेन्ट्स, मनी ल्यान्डर्सहरूलाई चाहिँ दिक्कुज भनेर गरेथ्यो. सो ट्राइबल्सहरू मध्येमा ट्राइबल्सहरू होइन, उनीहरू चाहिँ बाहिरबाट आएकोहरू, द्याट इज दे वर आउटसाइडर्स, दे वर नोन एज दिक्कुज, दे वर नन ट्राइबल पिपल. Causes, again these 5 causes are already there, plus operations of the agents. Agents are British, your tribals are like, since tribals were uneducated, they do not have much knowledge about the calculations and all. So, they started extracting, giving loans, and those loans were not being repaid by, that will not be repaid by the by the tribals because of the miscalculations. So, tax on the movement of goods. The coals were previously the things that were moved from tribal region to other region or sold to other regions,
or from outside the tribal belt, they had to purchase certain things. Those things were not taxable. But with the coming of the Britishers, they started imposing taxes on all the goods that was being transferred from tribal to non-tribal and non-tribal to tribal. Just for example, salt. नुनहरु ल्याउनुमा ट्याक्स लाउने गर्थ्यो, नुन लिएर लानुमा पनि ट्याक्स लाउनेले गर्थ्यो. सो बिकज अफ द ट्याक्स अन द मुभमेन्ट अफ गुड्स द ट्राइबल्स रिभोल्टेड. अर्को छ जुडिशियल पोलिसिज. Judicial policies, that is with the coming of British rule, they started imposing British judicial laws and regulations. The tribals, they were not used to the British rules and they don't understand the British rules and regulations. So with the imposition of judicial laws upon the tribals revolted. And result, the newly formed laws were withdrawn. That is, जुन चाहिँ यो ट्याक्स लाग्ने भयो, जुडिशियल रिफर्म्सहरु भयो, यो सबै हटाउने भयो यो रिजनबाट. कोल्सहरुले आफ्नै कानुन बनाउने उनीहरुलाई अनुमति दियो र यहाँ पनि एउटा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिभ रिजन क्रिएट गर्यो. द्याट इज साउथ वेस्ट बोर्डर भनेर यहाँनिर कोल्सहरुको लागि दे वर गिवन अ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिभ जोन. सो नेक्स्ट वी आर कम टु सन्थाल रेबेलियन. सन्थाल रेबेलियन अफ 1855. So Santhal rebellion of 1855, this took place in a region called Rajmahal, that is in present Bihar, and Murshidabad, that is in West Bengal. So these two places, the revolt of Santhal took place in 1855, and the leaders were the famous Sidhu and Kanu brothers. Sidhu and Kanu, they are the two famous leaders of this Santhal revolt. So Santhal revolt took place in the year 1855, and it took place in Midnapur and Murshidabad and Rajmahal area, and the leaders were Sidhu and Kanu. So what are the causes? So causes of the Santhal rebellion, before that we have to point out, you have to take down 2 points, 2 terms, that is Hul. What does the word Hul means? Hul means rebellion. Hul vaneko andolan. Hul, tribal term, Hul means a rebellion. Likewise, Damin Eko, D-A-M-I-N-I-K-O-H, Damineko, that is non-taxable land is known as Damineko. In 1832, Britishers had Britishers entitled us, in order to cultivate more agricultural land, the Santhalis were encouraged to do cultivations. For that purpose, the Santhalis were given a separate agricultural land, that is known as Damin Eko. These agricultural land, they don't have to pay any taxes. So the non-taxable land is known as Damin Eko. And what are the causes? Agi bhaneko 5 वटा पोइन्ट सधैँ छ. यो सँगसँगै यो permanent settlement. So permanent settlement impose गर्यो यो सन्थाल रिजनमा. So with the imposition of permanent settlement, the tribal lost their Damaneko. The Damaneko भनेर जुन चाहिँ non-taxable land थियो, त्यो जमिनमा पनि अब ट्याक्स लाग्ने भयो. यो हुँदाखेरि सन्थाल्सहरूले रिभोल्ट गर्यो. सन्थालिजहरूले यसको विरोध गरेर यसको रिभोल्ट गर्यो. यसको मेन फिचर्समा जाउँ. मेन फिचर्स अफ द सन्थाल रिभोल्ट, द्याट इज इट इन्स्पायर्ड फ्युचर रिभोल्ट्स. यो रिभोल्टले फ्युचरमा अझै अरू रिभोल्टलाई इन्स्पायर गर्यो. सेकेन्डली, रिजल्टमा जाउँ हामी. रिजल्ट हेऱ्यो भने सन्थाल्स वर एलाउड टु फ्रेम देयर ओन लज. यो सबै रिभोल्ट जति पनि पढ्यो त्यसमा हामीले एन्ड रिजल्ट यही नै देख्यौँ कि ट्राइबल्सहरूलाई आफ्नै कानुन बनाउने अनुमति दियो. द्याट इज ब्रिटिस रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स त्यहाँनिर इम्प्लाइ नभएर सर्टन फ्याक्टर्समा इम्प्लाइ हुँदैन, तर इन्टर्नली उनीहरूको एडमिनिस्ट्रेटिभ रिजन्समा एडमिनिस्ट्रेसन चलाउनुमा उनीहरूलाई सर्टन छुटहरू दियो. So tribals were allowed to frame their own laws. Secondly, separate administrative zone of Santhal Parganas were created. That is administrative zone of Santhal Pargana. So अर्कै एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ जोन बनायो जसमा चाहिँ त्यहाँनिर अरू जग्गा हुने जुन चाहिँ ब्रिटिसको कानुनहरू छ त्यो चाहिँ यो जग्गामा लागू हुन्थेन. So the rules and regulations that were applicable to other rest part of India were not applicable to Santhal Pargana. Certain
rules and regulations. That is mostly related with internal administration. Next is moneylenders and landlords were barred to enter the region. Moneylenders and landlords were barred to enter Santhal region, Santhal Pargana. That is moneylenders र ल्यान्डलर्ड्सहरूलाई त्यो जग्गामा पस्ने अनुमति थिएन, उनीहरूलाई पाबन्दी लगायो। अब सन्थाल परगनामा मनील्यान्डर्सहरू पस्नु पाइँदैन। सन्थाल रिभोल्टमा हेऱ्यो भने झन्डै झन्डै 20,000 सन्थालीहरूको मृत्यु भयो यो आन्दोलनमा। अनि हाम्रो पपुलर राइटर चार्ल्स डिकन हैज मेन्सन दैट इट वाज नॉट रियली अ वॉर, यो लडाई थिएन, रिभोल्ट होइन भन्छ। ब्रिटिशर्स वर एमिङ टु द नन मुभिङ सन्थालीज, सन्थालीजहरू त्यसमा सर्टन एउटा कर्नल जुइस भन्ने छ, he also mentioned in his journal that Santhhalis were such an innocent people and they were believed on their own principles. That is, until their drums were beating, they used to stand before the Britishers and they used to face the bullets. And when the drum beat stopped, they used to go back or retaliate. So they don't used to retaliate. उनीहरूले त्यसको विरोध गर्ने थिएन। Santhhalis, even though Santhhalis used to fight with bows and arrows, तर त्यो bows and arrows मा उनीहरूले त्यो उनीहरूको poisons लाउने गर्थेन भन्दैछ। That is, ब्रिटिसहरूलाई उनीहरूले मार्ने हेतुले गरेन, उनीहरूलाई विरोध मात्रै गर्ने गर्थ्यो। So because of their attitude, almost 20,000 Santhalis were killed in this Santhal revolt. अनि पछि गएर सिद्धु र कानुला पनि त्यसरी नै, सिद्धुलाई त टिम सुट गर्छ, कानुला पछि गएर ह्याङ गरेर मार्छ। So Santhal revolt, this only gives an idea of how much people sacrifice their life for our independence. हाम्रो इन्डिपेन्डेन्सको लागि हामी 15 अगस्त मनाउँछौँ, तर यो इन्डिपेन्डेन्स डे we just used to take it lightly. But behind our freedom, behind हामी जति चाहिँ मुभमेन्टहरू गर्छौँ, फ्रिडम छ हामीलाई, these freedoms were gained after a sacrifice of huge number of people. Thousands and thousands of people sacrificed us for us. So we should take care of our freedom. हाम्रो फ्रिडमलाई हामी सुरक्षित राख्नुपर्छ। त्यसरी नै मुन्डा अपराइजिङ आउँछौँ। सो मुन्डा अपराइजिङ, that is our last revolt as regard to our chapter. Munda revolt that took place in 1899 and it took place again in Chota Nagpur region and the leaders were Birsa Munda. And Birsa Munda ko hernu paryo भने Birsa Munda, he was just came out of the teenagehood, 23 वर्षको केटा मात्र। So he led all the Mundas to a Munda uprising. So we'll come to the causes. Before coming to causes, again there are certain points. First is Ulghulan. Ulghulan cha, ULGHULAN. 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 That is, what is its meaning? The Great Revolt. The Great Revolt लाई चाहिँ मुन्डाजहरूले उल्घुलन भन्थ्यो। त्यसरी नै बेथ बेगारी छ। This BETH, BEGARI, Beth Begari. So Beth Begari is a forced labor. Forced labor is known as Beth Begari. त्यसरी नै अर्कातियाज भन्ने छ यहाँ, ARKATIAS, ARKATIAS, अर्कातियाज, they were the middlemen. मिडलम्यानलाई अर्कातियाज भन्थ्यो। अनि त्यसरी नै दिक्कुज, अघि पनि आयो यो टर्म, that is outsiders. So यो चारटा शब्द terminology you have to write it down. That is Ulghulan, ULGHULAN, that is Great Revolt. Beth Begari, that is forced labor. Arkatiyas, ARKATIAS, that is middlemen. And Dikkus, DIKUS, that is outsiders. So your charta term you have to write it down because it's from the exam point of view it's important.
अझै यहाँ एउटा वान मोर पोइन्ट इज देयर द्याट इज KHUTKATTI खुदकाती सिस्टम द्याट इज KHUTKATTI खुदकाती सिस्टम द्याट इज what is its meaning? Joint holding of land. So joint holding of land is known as खुदकाती system. So causes ma गयो भने replacement of खुदकाती system. So why the Mundas revolted? Because the Mundas हरुको अब rulers हरु आफ्नो कोही थिएन and they held their land jointly. कसै आफ्नो property हुने गर्थेन एउटा ट्राइबल्सहरु सबैको एउटा जमिन छ भने सबैको हो त्यो मेरो भनेर हैन हाम्रो हुन्छ त्यो चाहिँ दैट इज द ल्यान्ड्स वर होल्ड जोइन्टली बाइ द ट्राइबल्स सो this with the coming of the Britishers and the subsequent land revenue settlements the Kunkati system was replaced by the zamindari system यो कुनकाती सिस्टम चाहिँ अब त्यसलाई रिप्लेस गर्यो अब चाहिँ यो जमिन ट्राइबल्सहरुको हैन जमिन चाहिँ अब कसको भएर गयो जमिनदारको ब्रिटिशको इन्डाइरेक्टली इट वाज अन्डर द ब्रिटिश सो विथ द रिप्लेसमेन्ट अफ कुनकाती सिस्टम मुन्डास रिभोल्टेड नेक्स्ट इज इम्पोजिसन अफ बेत बेगारी एउटा बेत बेगारी भनेर शब्द लगाएको छ Mundas had to work for the Britishers. Mundasहरूलाई ब्रिटिशको लागि काम गर्नु जबरजस्ती लगायो. So forcible imposition of labor upon the Mundas is known as bet begari. In return of their labor, they were not allowed to pay. They were not given any salaries. So यो bet begari जुन चाहिँ forcible bet begari हामीले forced labor भनेर लेखेको छौं. Forced labor को in return they were not paid any salaries कुनै salary cash canमा कुनै दिन्थेन सो बेत बेगारीले गर्दाखेरि पनि मुन्डाजहरूले रिभोल्ट गर्यो अर्को छ अपरेशन्स बाइ द दिक्कुज आउटसाइडर्स मिडलम्यान साहुकार एजेन्ट्स दे केम एन्ड स्टार्टेड अप्रेसिङ द मुन्डाज सो दे रिभोल्टेड सो फिचर्स हेर्यो भने इट गेभ अ मुन्डा राज क्रिएसनको लागि एउटा movement आयो for the creation of Munda Raj and so result हेर्यो भने गभर्नमेन्ट रिकग्नाइज द कुनकाती सिस्टम जुन चाहिँ पुरानो थियो त्यो सिस्टमलाई रिप्लेस गर्यो त्यो जमिनदारी सिस्टम हटाए त्यो रिजनबाट कुनकाती सिस्टम द्याट इज द जोइन्ट ओनरशिप अफ ल्यान्ड वाज अलाउड एन्ड बेत बेगारी वाज एबोलिस्ड बेत बेगारीलाई एबोलिश गर्यो मुन्डाजहरूले जबरजस्ती लेबर गर्नु परेन देन सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिभ रिजन वाज क्रिएटेड सो यहाँ हामीले हेर्यो भने रिगार्डिङ द रिभोल्ट्स इन अल अवर 5 रिभोल्ट्स एन्ड रिजल्ट के भयो कजेस जसरी हाम्रो कजेस कमन थियो रिजल्ट पनि धेरैवटा कमन छ जसो tribals were allowed to have their own laws and regulations. Tribals आफ्नो laws and regulation आफै चलाउनु दियो. They were given their own territorial region. They were given separate administrative zones. सबैलाई आफ्नो आफ्नो एडमिनिस्ट्रेटिभ जोन्सहरु दियो. त्यसरी नै हामी हाम्रो सन्दर्भमा यहाँ हिल्सको रिजनमा हेर्यो भने बंगालबाट दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा हेर्यो भने ब्रिटिशर्स लेट ब्याक इन 1862 onwards different administrative zones were created for this Darjeeling Hills. And in if you'll see in 1835 onwards till our independence partially secluded region भनेर दिएको थियो. That is यहाँ पनि यो since these belts were mainly mostly tribal habitat so the so being a fear of losing this land the Britishers they started having a separate administrative zone for the Darjeeling Hills also. So यो सबै सन्दर्भमा हेर्यो भने हाम्रो यहाँ पनि यही सन्दर्भमा सेपरेट एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ जोन्स लगाएको थियो जसमा धेरैवटा ब्रिटिशको कानुनहरू जो चाहिँ अरू जग्गा लागू हुन्छ यहाँ लागू हुन्थेन सेपरेट एउटा डिफ्रेन्ट एन्टिटी दिएको थियो.
So, this is all about our tribal revolt. So, in our classes, that is in our 3 episodes, we have covered the chapter 3, that is resistance and rebellion. So, if you have missed our previous 2 classes, you can download it, episode 2 and episode I think 6. And in this 3 classes, we have discussed about peasant uprisings, political and religious uprisings, and tribal revolts. And with this, again I have to mention that you have to concentrate on objective and multiple choice questions. For that, you have to learn this chart, the 3 charts I have covered in our 3 classes. So, you have to remember these 3 charts, and usually there is a map pointing, and it is very easy for students, map pointing, and you have to, if you practice just a bit, you will be able to answer 4 out of 4, that is 4 marks is given for map pointing. Out of this 4 marks, usually 3 marks or 3 places of pointing map were given from chapter 3. Chapter 3 बाट चाहिँ 3 मार्क्स को क्वेशन्स आउने गर्छ म्याप पोइन्टिङमा. म्याप पोइन्टिङ 4 मार्क्स को हुने गर्छ. 4 मार्क्स बाट 3 टा क्वेशन्स चाहिँ यो 3rd च्याप्टर बाट आउने गर्छ. सो at the end of this class, after the question and answers, हामी एउटा चार्ट म्याप देखाउने छौं. that map you just click with your or save it, सेभ गरेर हुन्छ कि क्लिक गरेर हुन्छ त्यो राख्नु पर्यो. So questions from the tribal revolts, multiple choice र certain questions छ. जस्तो multiple choice questions मा हेर्यो भने सोइमुन्डा was the leader of, 4 टा अप्सन छ, मैले यहाँ ड्याश मात्र लगाएको छु. सोइमुन्डा was the leader of dash. The word hul, that is the word hul denotes, hul भनेको के बुझिन्छ. Cold rebellion of 1831-32 took place in dash. Cold rebellion कुन रिजनमा कहिले भयो, कुन जग्गामा भयो. त्यसरी नै क्वेशन छ what is meant by Ulgulan. Ulgulan अघि हामी मेन्सन गरेको थियौँ, what is meant by Ulgulan, and why did the Santhals revolt, and why did the Santhals revolt. So again, Soimunda was the leader of dash. The word hul denotes dash. Cold rebellion of 1831-32 took place in dash. What is meant by Ulgulan, and why did the Santhals rebel or revolt. So you prepare these questions र अरु क्वेशन्सहरुलाई पनि यसरी पढ्नु पर्यो. प्लस कुनै क्वेशन्स हामीले मिस गरेको छ भने नभए जसले यो लाइभ टेलिकास्ट हेर्नु हुँदैछ उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानल छ केटिभी को र फेसबुक मार्फत त्यसमा लाइक गरेर नोटिफिकेसन गर्यो भने त्यहाँबाट आउँदै गरेको अपकमिङ क्लासेसहरुको नोटिफिकेसन्स नभए रिमाइन्डर आइरहन्छ. सो नेक्स्ट विल गो टु अवर म्याप. सो म्याप अघि मेन्सन गरेको जस्तै यो म्याप यो च्याप्टर 3 को म्याप हो. सो यो हामीले नानीहरूले प्रिपेयर गर्नु पर्यो. द्याट इज द एरियाज अफ चौर रिभोल्ट, चौर रेबेलियन. यहाँनिर चाहिँ हामी एरिया छ, एरिया अफ चौर रिभोल्ट चाहिँ कहाँ भएको छ, नम्बर 1. सो नम्बर 1 हेऱ्यो भने यहाँनिर 3टा पोइन्ट छ यहाँ. सो नम्बर 1 यु क्यान राइट एनी वान अफ इट, एनी एउटा कुनै त्यसको आन्सर लेख्दा हुन्छ. चाहिँ 3 पोइन्ट छ यहाँ. सो 3 पोइन्ट कुन चाहिँ भन्दा वीरभम, बङ्कुरा, मिदिनापुर, यो चाहिँ चौर रिभोल्टको एरियाज हो. सो 1 यो 3टा जग्गा छ, लस्करै छ, पढ्नु सजिलो छ. 3टा लाइन लस्करै यो काटेकोबाट पढ्यो भने चाहिँ वीरभम, बङ्कुरा र मिदिनापुर. यो चाहिँ के हो, नम्बर 1. नम्बर 1 चाहिँ एरिया अफ चौर रेबेलियन. सो नम्बर 2 रिजन अफ मुन्डा रेबेलियन, मुन्डा रेबेलियन नम्बर 2. सो नम्बर 2 हेऱ्यो भने यहाँनिर छ एरिया अफ मुन्डा अपराइजिङ. मुन्डा अपराइजिङ यहाँनिर त्यसको डिटेल लेखेछ राँची रिजन अफ मुन्डा रेबेलियन, राँची भनेर यहाँनिर छ. सो दिस इज मुन्डा रेबेलियन. सो एनदर इज नम्बर 3 इज रिजन अफ सन्थाल रेबेलियन.
Santhal rebellion, number 3. So number 3 यहाँनिर लेखेको छ, यहाँ रातो, it's being identified with the red color, that is this place is region of Santhal rebellion. So यहाँनिर इन्डेक्समा पनि मेन्सन गरेछ, that is region of Santhal rebellion, the मार्क गरेर यहाँ लेखेको छ, the region of Santhal rebellion, this number 3. So number 4 is the center of Indigo revolt. Number 4 यहाँनिर छ, बांग्लादेशको छेउमा सेन्टर अफ इन्डिगो रिभोल्ट, द्याट इज कृष्णनगर भनेर यहाँ लेखेको छ, कृष्णनगर number 4 सेन्टर अफ मुन्डा, सेन्टर अफ इन्डिगो रिभोल्ट. एन्ड number 5 इज region of सन्यासी एन्ड फकीर रेबेलियन, सन्यासी एन्ड फकीर रेबेलियन्स region. सो number 5 मुर्शिदाबाद भनेर लेखेको छ, यो चाहिँ यहाँ म्यापमा चाहिँ ठिक्कै अघि यो कृष्णनगरको ठिक माथिपट्टि number 5 यहाँनिर छ, द्याट इज number 5 चाहिँ के हो, मुर्शिदाबाद, द्याट इज द प्लेस वेयर सन्यासी एन्ड फकीर रेबेलियन took place. And number 6 is the center of cold revolt, cold rebellion. Number 6 center of cold rebellion म्यापमा यहाँनिर छ, अघि number 2 को सिधा माथिपट्टि, द्याट इज राँचीको ठिक माथिपट्टि चाहिँ number 6 छ, द्याट इज हजारीबाग, हजारीबाग भनेर लेखेको छ यहाँ number 6, द्याट इज द प्लेस अफ कोल्ड रेबेलियन. अब हामी यसमा number 7 मा छ, एरिया अफ बारासात रेबेलियन, द्याट इज टिटुमिरको बारासात रेबेलियन, द्याट इज इन ठिक्कै यो number 4 को मुनिपट्टि, यहाँनिर number 4 को ठिक मुनिपट्टि, द्याट इज कृष्णनगरको ठिक मुनिपट्टि चाहिँ बारासात हो. दिस बारासात, BARASAT इज द प्लेस वेयर Barasat uprising of Titumir took place. So हामीले हेर्यो भने यो म्याप पोइन्टिङ युजुअली इज इन एन्ड अराउन्ड वेस्ट बेङ्गाल एन्ड बिहार, वेस्ट बेङ्गाल र बिहारको छेउछेउ रिजनमा छ. सो पढ्नु पनि सजिलो छ, एक एकवटा लाइनमा एक एकवटा गरेर कुन चाहिँ फिचर्सको छेउमा छ त्यो मेन्सन पढ्यो भने चाहिँ कन्फ्युजिङ हुँदैन. सो यो म्याप इफ यु विल प्रिपेयर दिस, मोस्ट प्रोबेबली आउट अफ दिस 6 or 7 questions, 7 points, 3 questions will be coming for Madhyamik examinations. So hope you all had understood this chapter. So next class I will be coming up with most probably chapter 4. Thank you. So hello, KTB को विशेष प्रसारण साथसाथै माध्यमिक शिक्षक संयुक्त माध्यमिक शिक्षक कल्याण संगठन साथसाथै हेडमास्टर्स एसोसिएसन कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट साथै केटिभी पनि नजिकबाट जोडिएको छ. साथै मनी ट्रस्टको विशेष यो क्लासरुम सेसन अनलाइन टिचिङ भन्नु यसलाई, त्यसमा तपाईहरुलाई फेरि हामी स्वागत जनाउँछु. म सुरज प्रधान, शिक्षक गणित स्कुल कालिम्पोङ. र अस्ति हामीले एनिमल हर्मोन्स विषयमा पढ्यौं र आज we will study pituitary gland, जसलाई हाइपोफाइसिस पनि भनिन्छ, र मास्टर ग्ल्यान्ड. त्यो विषयमा पछि हामी विस्तृत रूपमा जान्छौं. र अस्ति जुन चाहिँ हामीले पढेको थियौं, यहाँ स्लाइड उपलब्ध छ हामीसँग. we'll just have a recap of the entire session. के गर्यौं भन्दाखेरि चाहिँ एन्डोक्रिन अथवा एन्डोक्राइन सिस्टम विषयमा हामीले पढेको थियौं. र एन्डोक्रिन सिस्टममा अथवा एन्डोक्रिन ग्ल्यान्डमा पर्ने कुन कुन ग्ल्यान्डहरू छ भन्दाखेरि जस्तै पिनियल, पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, हाइपोथालमस, थाइरोइड, प्यानक्रियोस, एड्रिनल ग्ल्यान्ड्स, टेस्टिकल, लेडिजमा ओभरी इत्यादि. र एन्डोक्रिन सिस्टम र एक्जोक्रिन सिस्टमको डिफरेन्स अब यो क्लास 10 को लेभलको हो, त्यही कारण एकदम सरल भाषामा यहाँ हामी बुझाउने कोसिस गर्छौँ. अब यही तपाईँले 11-12 मा पढ्नुभयो भने दिस बिकम्स मोर कम्प्लिकेटेड है, कलेजमा अझै विषय हुन्छ. यहाँनिर अलिकति बेसिक एलिमेन्ट्री भन्छ नि, एबिसी टाइपको हो प्रत्येक सब्जेक्टको, त्यही कारणले सरल भाषामा बुझाउने प्रत्येक शिक्षक शिक्षिकाको प्रयास रहेको छ. सो एन्डोक्रिन सिस्टममा के हुन्छ भन्ने डक्टलेस सिस्टम हो. भनौँ यहाँ कुनै थैलो छैन, जुन चाहिँ सिक्रिसनलाई हामी हर्मोन भन्छौँ. इट विल स्ट्रेट अवे ट्राभल टु द ब्लड स्ट्रिमबाट ट्राभल भएर टार्गेट अर्गनमा गएर त्यहाँनिर आफ्नो काम गर्छ. र एक्जोक्रिन सिस्टममा चाहिँ के हो भने डक्ट सिस्टम हो. द्याट मिन्स सिक्रिसनलाई हामी केमिकल सिक्रिसन भन्छौँ, यसलाई हर्मोन भन्दैनौँ. सो इट विल बी डिपोजिटेड इन द डक्ट र त्यसले पछि त्यो काम गर्छ है. यो भयो तपाईँको एन्डोक्रिन र एक्जोक्राइन.
एक्जोक्रिन सिस्टमको बेसिक डिफरेन्सेसहरू र यो चाहिँ प्रिभियस लेसनको रिभिजन भनौँ है फिजिकल अब यो रेस्पोन्सबारे तपाईँले यस्तो 3 Fs भन्छ यसलाई 3 Fs भन्ने फर्स्ट एफ भनेको चाहिँ फाइट सेकेन्ड एफ भनेको फ्लाइट र थर्ड हो तपाईँको फ्रिज अब यो चाहिँ कति बेला हुन्छ भने वेन यु आर एङ्सियस एङ्जाइटी तपाईँले एक किसिमको डर लागिरहेको छ है अब स्टेजमा प्रथमपल्ट अस्ति मैले उदाहरण दिएको थियो यो वकिङ अन टु द स्टेज फर द फर्स्ट टाइम अब के गर्नु पर्यो त्यहाँ उत्रेपछि तपाईँको हाइपोथालमसले एड्रिनल ग्ल्यान्डलाई चाहिँ के भन्छ भने यु हेभ टु सिक्रिट एउटा हर्मोन जसको नाम चाहिँ हो एड्रिनलिन अब त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँले त्यो सिचुएसनलाई आइदर यु विल फाइट इट अर यु विल रन अवे फ्रम देयर अथवा फ्रिज भएर त्यहीँ बस्ने सो त्यो हर्मोन चाहिँ हो तपाईँको एड्रिनलिन यहाँनिर वी हेभ सिन लाइक द लोकेसन अर पोजिसन अफ द एड्रिनल ग्ल्यान्ड सो एड्रिनल ग्ल्यान्ड लेफ्ट किडनी र राइट किडनीको मथिल्लो भागमा हुन्छ अन टप अफ द किडनिज र त्यही कारणले यसलाई सुप्र रिनल ग्ल्यान्ड पनि भन्छ सो स्टुडेन्ट्सले तपाईँले लेख्नु सक्नुहुन्छ यो इक्जाममा आउनु सक्छ 1 मार्कको लागि होइन सो वाट इज द अदर नेम फर द एड्रिनल ग्ल्यान्ड भन्दा चाहिँ तपाईँले के लेख्नु पर्यो तपाईँले लेख्नु पर्यो सुप्रा रिनल ग्ल्यान्ड वाइ भन्यो भने बिकज इट इज situated or it is located right above the kidney so they can यसलाई भन्छ suprarenal gland र एड्रिनल ग्ल्यान्ड पश्चात अब यो रिभिजन छिटो छिटो अलिक गरौँ BMR को फुल फर्म के हो भन्दा तपाईँले बुझिसक्नुभयो बेसल मेटाबोलिक रेट बेसल मेटाबोलिक रेट चाहिँ के हो भन्दाखेरि द अमाउन्ट अफ एनर्जी or calories that you use when you're sitting down and trying to do your basic functions क्या तपाईँको जस्तो ब्रिदहरू त गर्नै पऱ्यो नि केही अहिले पनि हामी केही गरेको छैनौँ सो बेसल मेटाबोलिक रेट र त्यसपछि रिभिजनको क्रममा जस्तो हाइपोथालमस पिट्युटरी बेस अफ द ब्रेनमा इट्स सिचुएटेड एट द बेसल रिजन अफ द ब्रेन हाइपोथालमस एन्ड पिट्युटरी यो नजिकमा काम गरेको हुन्छ र एउटा कनेक्सन पनि छ एउटा पोर्टल सिस्टम हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम भन्छ त्यसलाई त्यो रिभिजनमा र यो दुईवटा नाम चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो तपाईँहरूले यहाँ देब्रेको अर्न्स्ट हेनरी स्टर्लिङ र राइटमा हुनुहुन्छ विलियम बेल्स सो उहाँले चाहिँ दे कोइन द टर्म हर्मोन्स कोइन गर्ने चाहिँ उहाँहरू हो र अब आजको विशेष विषय नै हो पिट्युटरी ग्ल्यान्ड इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट endocrine gland in the human body. It is also known as hypophysis. र यसको यसो तपाईले हेर्नु भने if you look at the position of the hypothalamus and the pituitary gland, T shaped हुन्छ यो चाहिँ कस्तो शेप हुन्छ भन्दै P shape motor जस्तो के small Okay, so pituitary gland is small P shaped. अब exam मा आउन सक्छ. What is the name of the gland that is like a P motor को है दाना जस्तो shape छ भने तपाईले भन्नु पर्यो pituitary gland. So where is it situated? Question है. So it is situated below the brain भनौँ न. Okay, below the brain र hypothalamus र pituitary छेउछेउमै छ र जुन चाहिँ दुईटा स्टक हुन्छ दुईटालाई कनेक्ट गर्ने त्यसलाई भनिन्छ infundibulum. Okay, that is called infundibulum. The connection between the hypothalamus and the pituitary gland. अब यहाँ कुरा आयो, it is known as the master gland भन्छ हैन. So exam number 1 आउँछ. Why is the pituitary gland also known as the master gland? It is known as the master gland because it controls the secretion of aphoswem endocrine gland भए तापनि it controls the secretion of other endocrine glands, master. So निरीक्षण गर्छ यसले अरु endocrine gland को secretion लाई. So त्यही कारणले यसलाई हामी के भन्छौं master gland. So exam मा आए. So why is the pituitary gland called the master gland भन्दाखेरि त्यहाँ तपाईले देख्नुभयो र अर्को स्लाइडमा जाँदाखेरि अब pituitary gland if you see it consists of two lobes. दुईटा लोब हुन्छ. एउटा फ्रन्टमा हुने लोबलाई भन्छ anterior pituitary lobe र पछिकोलाई भन्छ posterior pituitary lobe. So exam मा आउँछ
नेम द टू पार्ट्स अफ द पिट्युटरी ग्ल्यान्ड भने तपाईँ के लेख्नु पऱ्यो 1 मार्कको लागि सो द टू पार्ट्स के लेख्नु पऱ्यो नि सिधै एन्सर लेखिदियो एन्टिरियर पिट्युटरी लोब एन्ड पोस्टिरियर पिट्युटरी लोब र आज अ विशेष वी विल फोकस ओन्ली अन द एन्टिरियर पिट्युटरी लोब वास्तवमा एन्टिरियर पिट्युटरी लोब नै तपाईँको मास्टर ग्ल्यान्ड हो ओके सो एन्टिरियर पिट्युटरी लोब नै तपाईँको के हो मास्टर ग्ल्यान्ड र नाउ विल कम टु द इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट आजको विशेष अघि मैले भनिहालेँ सो टुडे वी आर डुइङ ओन्ली एन्टिरियर पिट्युटरी लोब मात्र हामी यसलाई गर्छौँ र इफ यु लुक एट यसले कस्तो हर्मोन त्यहाँ गर्छ भने स्पेलिङ अलिक रङ भएको रहेछ TROPH नभएर PI है ट्रोपिक हर्मोन्स सो एन्टिरियर पिट्युटरी लोबले चाहिँ के सिक्रिट गर्छ भने द हर्मोन इज नोन एज ट्रोपिक हर्मोन्स ओके मैले अघि भनिहालेँ तपाईँहरूलाई सो पिट्युटरी ग्ल्यान्ड दुई भागमा छ एन्टिरियर पोस्टिरियर आज हाम्रो विषय चाहिँ हो एन्टिरियर पिट्युटरी लोब मात्र सो एन्टिरियर पिट्युटरी लोबले चाहिँ कस्तो हर्मोन सिक्रिट गर्छ भन्दा चाहिँ ट्रोपिक हर्मोन्स अब एन्टिरियर पिट्युटरी लोब कतिवटा हर्मोन्स भन्दाखेरि 6वटा 6 ट्रोपिक हर्मोन्स चाहिँ कसले सिक्रिट गर्छ एन्टिरियर पिट्युटरी लोब सिक्रिट 6 ट्रोपिक हर्मोन्स अब क्रमैले तपाईँले त्यो देख्नु हुँदैछ फर्स्ट वान के हो ACTH एड्रिनोकर्टिकोट्रोपिक हर्मोन अथवा एड्रिनोकर्टिकोट्रोपिन पनि भनिन्छ यसलाई विस्तृत रूपमा वी विल स्टडी लेटर जब हामी यो क्लास अघि बढ्छौँ GH ग्रोथ हर्मोन अथवा STH सोमाटोट्रोफिक हर्मोन सो ग्रोथसँग सम्बन्धित हर्मोन चाहिँ कुन चाहिँ हो GH अथवा STH सो द थर्ड ट्रोपिक हर्मोन सिक्रिटेड बाई द एन्टिरियर पिट्युटरी ग्ल्यान्ड अथवा लोब इज योर TSH सो TSH भनेको चाहिँ तपाईँको थाइरोक्सिन स्टिमुलेटिङ हर्मोन सो इट इज कन्सर्न विथ द थाइरोइड ग्ल्यान्ड जुन चाहिँ ट्रकिया रिजनमा नेक रिजनमा हामी पाउँछौँ त्यसपछि GTH गोनाडोट्रोपिक हर्मोन अथवा गोनाडोट्रोपिन यसलाई भनिन्छ सो यो केसँग सम्बन्धित छ भन्दाखेरि गोनाड्स सो मेल र फिमेल बडीमा हामीले हेऱ्यो भने हाम्रो गोनाड्स आफ्नो आफ्नो छ फिमेलमा हामी भन्छौँ त्यसलाई ओभरी मेलमा भन्छ टेस्टिस सो इट इज बेसिकली कन्सर्न विथ द फङ्सन्स अफ द ओभरी एन्ड द टेस्टिस यो चाहिँ गोनाडोट्रोपिक ट्रोपिक हर्मोनको कुरा आउँदा दुई प्रकारको हर्मोन्स यहाँ पाउँछौँ हामीले GTH वान इज FSH द फुल फर्म एक्जाममा आउँछ वाट इज द फुल फर्म अफ FSH भन्दाखेरि फलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन सो फलिकल भनेको एउटा डक्ट अथवा एउटा थैलो जस्तो हो र अर्को हो LH लुटिनाइजिङ हर्मोन अथवा ICSH इन्टरस्टिसियल सेल स्टिमुलेटिङ हर्मोन डिटेलमा अहिले तपाईँहरूले भन्छौँ तर यु मस्ट नो फिल इन द ब्ल्याङ्क्समा पनि आउनु सक्छ है MCQ चोइसमा पनि आउनु सक्छ ट्रु एन्ड फल्समा पनि आउनु सक्छ वान वर्डमा आउनु पनि सक्छ चुज द करेक्ट अप्सन त्यसमा पनि आउनु सक्छ विशेष जब तपाईँले कुनै पनि विषय पढ्नुहुन्छ अब माध्यमिकलाई नै ध्यान दिएर चाहिँ हामीले पढ्नु पऱ्यो भनिहाल्यो क्लास 10 11 डरलाग्दो खालको क्वेसनहरू त आउने होइन सरल किसिमकै आउँछ अब यही च्याप्टर मैले अघि भनिहालेँ 11 12 मा पढ्नु भयो भने आकाश र पातालको फरक हुन्छ यत्रो छ यहाँ लाइफ साइन्स किताब प्रत्येक विषयको तपाईँले हेर्नुभयो भने र त्यो भयो गोनाडोट्रोपिक हर्मोन कन्सर्न विथ द रिप्रोडक्टिभ एक्टिभिटिज भन्दाखेरि गोनाड्स विषयमा सो आफ्टर द्याट प्रोल्याक्टिन हर्मोन अब ल्याक्टिन भन्ने बित्तिकै के हो ल्याक्टेसन जब वेन अ वुमन इज प्रेग्नेन्ट र ल्याक्टेटिङ फेजमा हुन्छ त्यति बेला द मेमोरी ग्ल्यान्ड विल प्रोड्युस मिल्क त्यो चाहिँ हो तपाईँको प्रोल्याक्टिन अथवा लुटियोट्रोपिक हर्मोन पनि भन्छ यसलाई LTH लुटियोट्रोपिक हर्मोन अथवा ल्याक्टोजेनिक हर्मोन पनि भन्छ र यसलाई फेरि एक्जाममा आउनु सक्छ विच हर्मोन इज नोन एज द मटर्निटी हर्मोन सो मटर्निटी हर्मोन चाहिँ कुन चाहिँ हो भन्दा तपाईँले भन्नु पऱ्यो प्रोल्याक्टिन अथवा LTH लुटियोट्रोपिक हर्मोन अथवा ल्याक्टोजेनिक हर्मोन सो प्लिज रिमेम्बर दिस एन्टिरियर पिट्युटरी लोब सिक्रिट्स 6 ट्रोपिक हर्मोन्स क्रमैले हेर्दाखेरि ACTH GH STH TSH GTH divided into FSH LH and or ICSH
प्रोल्याक्टिन, एलटिएच, ल्याक्टोजेनिक र ल्याक्टोजेनिक हर्मोन भयो तपाईँको। सो दिज आर द 6 इम्पोर्टेन्ट हर्मोन्स सिक्रेटेड बाई द एन्टिरियर पिट्युटरी लोब। अब क्रमैले यसलाई हेर्छौँ हामी। नाउ वी विल ट्राई टु डिस्कस देम वान एट अ टाइम। र फर्स्टमा अघि भनिहालेँ एसिटिएच एक्जाममा आएर वाट इज द फुल फर्म अफ एसिटिएच भनेको तपाईँको पेन्सिल छ भने यु क्यान राइट इट डाउन, अथवा किताबै छ भने त्यहाँबाट पछि हेर्नु सक्नुहुनेछ। एड्रिनो कोर्टिकोट्रोपिक हर्मोन अथवा एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिन। सो यो भयो तपाईँको हाइपोथालमसबाट। अब देख्नु भएको छ कसरी एसिटिएच रिलिज बाई एन्टिरियर पिट्युटरी लोब। र यसलाई अझै हेर्दै जाँदा एड्रिनोकोर्टिको चेन्ज गर्नु। ओके, एसिटिएचलाई अलिक डिटेलमा हेर्दाखेरि अब हेर्नुहोस् है, फर्स्टमा साइट अफ सिक्रिसन तपाईँलाई सोध्नु सक्छ वाट इज द साइट अफ सिक्रिसन अफ एसिटिएच भन्यो भने वान वर्डको लागि आएको नि त। सो तपाईँले के लेख्नु पऱ्यो, यु नो इट, अघि थाहा छ तपाईँलाई, एन्टिरियर पिट्युटरी लोब। सो 1 मार्क पाइहाल्नु भयो। त्यसपछि फङ्सन्समा अब कर्टिको भएको कारणले गर्दाखेरि एड्रिनल कर्टेक्स, अब एड्रिनल ग्ल्यान्डमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने इट इज डिभाइडेड इन एड्रिनल कर्टेक्स एन्ड एड्रिनल मेड्युला है। त्यसो गर्दा एड्रिनल कर्टेक्सलाई नै अब त्यसको सँग नै रिलेटेड हुन्छ होइन। र त्यसपछि चाहिँ जे जति हर्मोन एड्रिनल कर्टेक्सले सिक्रिट गर्छ त्यसलाई पनि निरीक्षण गर्ने अथवा प्रोत्साहित गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ भने एड्रिनो कोर्टिकोट्रोपिक हर्मोन। सो यो पछि नेक्स्ट हर्मोन हाम्रो छ ग्रोथ हर्मोन अथवा एसटिएच। अब एक्जाममा आउँछ वाट इज द फुल फर्म अफ एसटिएच, सोमाटोट्रोपिक हर्मोन। सो इट्स कन्सर्न विथ ग्रोथ, नर्मल ग्रोथ अफ द बडी। तपाईँको जति पनि मेटाबोलिजम भयो, जे जति चाहिँ तपाईँको मुड पनि, मुड त थाइरोइड तपाईँको जे जति ग्रोथसँग, मुड होइन, जे जति ग्रोथसँग सम्बन्धित छ बोनहरू सबै अब होइन तपाईँको सबै यसमा आउँछ तपाईँको ग्रोथ हर्मोन। र यसलाई यसो हेर्दाखेरि साइट अफ सिक्रिसन फेरि त्यही भयो एन्टिरियर पिट्युटरी लोब। सो वाट इज द साइट अफ सिक्रिसन फर ग्रोथ हर्मोन भन्यो तपाईँले लेख्नु पऱ्यो एन्टिरियर पिट्युटरी लोब। सो फङ्सन्स अघि भनिहालेँ। सो इट्स कन्सर्न विथ स्केलेटल ग्रोथ, तपाईँको मसल्स भयो, जोइन्ट्सहरू जति पनि स्केलेटल सिस्टम छ नि तपाईँको, बोन्सहरू भयो, जे जति जोइन्ट बोन्सहरूसँग रिलेटेड छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने यही हर्मोन भयो ग्रोथ हर्मोन। त्यसपछि बडी ग्रोथ, बडीमा जे जति तपाईँको नर्मल ग्रोथहरूदेखि लिएर सबै वी आर टकिङ अबाउट चाइल्डहुडसम्म है। त्यसपछि अब यो ग्रोथ हर्मोन जुन चाहिँ छ सोमाटोट्रोपिक हर्मोन, साइट अफ सिक्रिसन सोध्यो भने तपाईँले लेख्नु पऱ्यो एन्टिरियर पिट्युटरी लोब। र फङ्सन्समा अघि कुरा गरेको जस्तो स्केलेटल ग्रोथ, स्केलेटल सिस्टम जुन चाहिँ छ नि हाम्रो, बोन्स भयो तपाईँको, जोइन्ट्सहरू भयो, कार्टिलेजेस भयो, सबै त्यो इट इज रिलेटेड विथ द स्केलेटल सिस्टम। र बडी ग्रोथ, नर्मल बडी ग्रोथ वेन यु ग्रोइङ, वेन युर अ चाइल्ड है, सपोज सबै कन्ट्रोल गर्ने यही हर्मोन हो। मेटाबोलिजम जति पनि बडीमा बायोकेमिकल रियाक्सन्सहरू तपाईँको हुन्छ द्याट इज अल्सो कन्ट्रोल बाई योर ग्रोथ हर्मोन। अब विशेष यहाँ आउँदैछ एउटा, यदि ग्रोथ हर्मोन कम मात्रामा हाइपो फङ्सन भयो भने ड्वार्फिजम भनौँ, पुड्कोपन हुन्छ नि, जुन चाहिँ नक्सा हामी हेर्छौँ पछि, कम्ती सिक्रिसन भयो भने चाहिँ यु विल ह्याभ इन चाइल्डहुड यु विल सफर फ्रम ड्वार्फिजम। भनेको चाहिँ तपाईँको उमेर अनुसार तपाईँको ग्रोथ त्यो मिलेन क्या। त्यसपछि हाइपर भनेको मोर, एक्सेस। बिसी सोमाटोट्रोपिक हर्मोन सिक्रिट भयो भने चाइल्डहुडमा यु विल सफर फ्रम जाइगान्टिजम। अति नै अब तपाईँ उमेरभन्दा हाइट कहाँ पुग्छ है, त यो पनि अब एउटा डिसअर्डर भयो। त्यही कारणले यो किसिमको मान्छे छिट्टै मर्छ पनि, युवा अवस्थामा सुईको ठोकिमा हाल्छ है। र अर्को थियो एक्रोमेगली। एक्रोमेगली त्यो अहिले हामी बुझाउँछौँ विस्तृत रूपमा, र स्लाइड पनि बिस्तारै बिस्तारै हामी चलाउँछौँ। फर्स्टमा यो भयो तपाईँको, अब हामी ड्वार्फिजम हेरौँ त, यो बुझ्नुभयो ड्वार्फिजम। र नेक्स्ट स्लाइडमा रबर्ट वाडलो भन्ने अमेरिकन मान्छे थियो, 8 फिट 11 इन्चेस थियो, सानोमा उसको यो हाइपर सिक्रिसन भएर क्या, ऊ छिटै उमेरमा पनि मऱ्यो, 20+ गइहाल्यो यहाँबाट है। र यो एक्रोमेगाली चाहिँ के हो भने यो पनि केले गर्दा भन्दाखेरि अघि भनिहाल्ने सोमाटोट्रोपिक हर्मोन चाहिँ अलिकति बेसी मात्रामा सिक्रिट भयो भने चाहिँ यस्तो एन्लार्जमेन्ट अफ फेस है, एन्लार्जमेन्ट अफ ह्यान्ड्स, लेग्स, एकदमै खली टाइपको अनुहार क्या, खलीलाई फेरि त्यो भनेको होइन त, त्यो किसिमको अलिकति एबनर्मल किसिमको देखिने, त्यो चाहिँ भयो तपाईँको एक्रोमेगली। र नेक्स्ट स्लाइडमा हामी देख्छौँ ग्रोथ हर्मोन पश्चात थर्ड हर्मोन
trophic hormone secreted by the anterior pituitary gland or lobe is your TSH. Exam ma आउँछ what is the full form of TSH भनेर तपाईले के लेख्नु पर्यो thyroid stimulating hormone. अब साइट अफ सेक्रेसन हामीले यही गर्दैछौँ तपाईले लेख्नु पर्यो एन्टेरियर पिट्युटरी लोब भनेको चिजमा टक 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 अघि भनिहालेँ माध्यमिक एकदम यो बेसिक खालको कुराहरूमा डरलाग्दो आउँदैन पनि म्याक्सिमम 5 मार्क्स आउँछ यसै टाइपको त्यही पनि कोही बेला नक्सा छ नि त्यो लेख्नु परेन पनि अब फङ्सन्स अघि भनिहाल्यो थाइरोइड ग्ल्यान्डसँग सम्बन्धित हो नि त सो इट विल रेगुलेट थाइरोइड ग्ल्यान्डको विकासलाई चाहिँ निरीक्षण गर्ने हर्मोन चाहिँ हो तपाईँको थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन सेन्स थाइरोइड ग्ल्यान्डसँग सम्बन्धित छ भने त्योसँग सम्बन्धित थाइरोइड हर्मोन्सलाई पनि निरीक्षण गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन सो एक्जाममा आउन सक्छ गिभ टु फङ्सन्स अफ TSH भन्दा पनि तपाईँले यो दुई प्रकारले लेख्नु सक्नुहुन्छ र जब तपाईँले आफ्नै होमवर्क पनि गर्नुहुन्छ नानी हो र गुगलबाट सर्च गर्छ के गर्छ है त्यो क्लास 10 लेभलको चाहियो आन्सर चाहिँ सो इट हेज टु बी सिम्पल र जहिले पनि तपाईँले गुगल गर्ने टेक्निक पनि छ एउटा सपोज तपाईँले थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन विषयमा चाहियो अरे यो ऱ्यान्डम टाइप गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले त्यो PhD लेभल के पाउँछ यो चाहिँ नानीहरूलाई म भन्दैछु प्लिज राइट थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन इन सिम्पल इङ्ग्लिस यो कुनै पनि विषयमा तपाईँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ कि त्यसो इन सिम्पल इङ्ग्लिस भन्दा चाहिँ क्लास 10 कै भाषामा आउँछ एकदम तल्लोमा हुनु पऱ्यो नि त र जुन चाहिँ हामीले 10 लाई पढाउँदैछ अहिले भनिहाल्यो यो प्राथमिक क्लास भनौँ न अब एकदमै प्राइमेरी क्लास बिफोर यु गो टु 11 12 ठुल्ठुलो कुरा त्यहाँ पढ्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ नर्मलै हो सो वेन यु गुगल पिट्युटरी ग्ल्यान्ड इन सिम्पल इङ्ग्लिस कुनै पनि सब्जेक्टको सिम्पल इङ्ग्लिस हेरेको हामी चाहिँ तपाईँको 10 को लेभलको आयो अब नेक्स्ट ट्रोपिक हर्मोन हामी जाँदाखेरि गोनाडोट्रोपिक हर्मोन अघि भनिहाल्यो दिस कन्सर्न विथ द कन्ट्रोल अफ द गोनाड्स मेलमा हो भने के हो टेस्टिस फिमेलमा हो भने के हो ओभरी एक्जाममा सोध्नु पनि सक्छ होइन नेम द टु गोनाड्स फाउन्ड इन द ह्युमन बडी भन्दा हाम्रो जेन्डर भिन्दै भिन्दै छ नि त सो मेल हो भने विल टक अबाउट टेस्टिस फिमेल हो भने ओभरी सो यो अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ सायद इट इज डिभाइडेड इन्टु 2 पार्ट्स भनौँ 2 टाइप्स अफ गोनाडोट्रोपिक हर्मोन हुन्छ एउटा हो FSH एक्जाममा फेरि सोध्न सक्छ वाट इज द फुल फर्म अफ FSH तपाईँको सरल उत्तर हुन्छ फलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन र अर्को छ तपाईँको गोनाडोट्रोपिक हर्मोनमा LH लुटिनाइजिङ हर्मोन अहिले फेरि पढ्छ त्यो लुटिनाइजिङ हर्मोन र ICSH इन्टरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिङ हर्मोन सबै आउँछ र यसलाई फेरि यसको साइट अफ सिक्रेसन हेर्दा सजिलै छ अहिले जस्तो हो एन्टेरियर पिट्युटरी लोब बार बार भन्दैछु आज हामीले केवल यो मात्र गर्छौँ एन्टेरियर पिट्युटरी लोब त्यही कारण जे जति 6वटा हर्मोन छ साइट अफ सिक्रेसन त्यही नै हुन्छ सो बुझ्नुभयो अब फङ्सन्समा फिमेल्स र मेल्समा यसले आफ्नो आफ्नो किसिमको काम गर्छ फिमेल्समा तपाईँले हेर्नुभयो भने जुन चाहिँ ओभरी छ त्यो साइज ग्रोथ गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ फलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन इट इन्क्रिजेस द नम्बर अफ ओभरिज त्यसपछि फिमेल स्टेरोइड हर्मोनमा कुरा आउँछ एस्ट्रोजेन ESTROGEN एक्जाममा सोध्न सक्छ नेम वान फिमेल रिप्रोडक्टिभ हर्मोन भन्ने एस्ट्रोजेन को उच्चारण हुँदैन सो ओबाट पनि लेखिन्छ यसलाई है एस्ट्रोजेनको सिक्रेसन पनि निरीक्षण गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि फलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन र एस्ट्रोजेन कहाँबाट सिक्रेट हुन्छ भन्दाखेरि ग्राफिन फलिकल्स त्यो पछि रिप्रोडक्टिभ सिस्टम गर्दा विस्तृत रूपमा हामी कुरा गर्छौँ वाट इज ग्राफिन फलिकल्स द्याट इज प्रेजेन्ट इन द ओभरी त्यसपछि यही फलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन मेल्समा के गर्छ भने टेस्टिसमा एउटा सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स भन्ने स्ट्रक्चर छ त्यसमा त्यसले असर पार्छ र कुन चाहिँ प्रोसेसमा हेल्प गर्छ भन्दा स्पर्माटोजेनेसिस अब एक्जाममा आउन सक्छ 1 मार्कको लागि वाट इज स्पर्माटोजेनेसिस यो सिम्पल छ अब जेनेसिस भनेको क्रिएसन म्यानुफ्याक्चर है स्पर्म भने बुझिहाल्नुभयो मेल रिप्रोडक्टिभ युनिट क्यामेट र स्पर्माटोजेनेसिस के पनि होइन इट इज द फर्मेसन अफ द स्पर्म सिम्पलमा भन्नु पऱ्यो त्यति तपाईँले त्यो स्पर्म लेख्नु भने 1 मार्क पाइहाल्नुहुन्छ है स्पर्माटोजेनेसिससम्म हेल्प गर्ने कुन चाहिँ हो तपाईँको फलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन फिमेलमा भिन्दै छ मेलमा भिन्दै छ त्यसपछि अर्को हर्मोन त्यही गोनाडोट्रोपिक हर्मोनमा हेर्दा चाहिँ
LHL भन्ने के हो लुटिनाइजिङ हर्मोन ल्युटिनाइजिङ हर्मोन र अर्को तपाईँले त्यहाँ देख्नु हुँदैछ यसको अर्को नाम चाहिँ के हो ICSH interstitial cell stimulating यो सबै एब्रिभिएसन्स हो तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ है र जब तपाईँले पढ्छ होइन म्याथ्समा त्यो फर्मुला हाम्रो टाल्छ नि रुमतिर सो यो पनि जति पनि एब्रिभिएसन छ प्रत्येक च्याप्टरको तपाईँले बनाएर आफ्नो रुममा सठिक ठाउँमा टाल्नु भयो भने तपाईँलाई पढ्नु सजिलो हुन्छ अब फङ्सन्स के हो यसको मेल फिमेलमा बेग्लै छ फर्स्टमा हो इट हेल्प्स इन ओभ्युलेसन फेरि इक्जाममा आउनसक्छ वाट इज ओभ्युलेसन सो ओभ्युलेसन इज नथिङ बट द रिलिज अफ राइट एग फ्रम दि ओभरी सो अघि जस्तो वाट इज spermatogenesis now you can write what is ovulation so ovulation के पनि हैन के हो it is the release of ripe eggs from the ovary the second function फेरि corpus luteum जुन चाहिँ structure ovary मै छ त्यसको formation देखि लिएर maturation र persistence भनेको त्यहाँ बसिरहनु पर्यो नि त्यो structure त्यो सबै निरीक्षण गर्ने LH hormone नै हो luteinizing hormone नै हो र लास्टमा चाहिँ corpus luteum बाटै अर्को female हर्मोन रिलिज गर्छ त्यसलाई भन्छ प्रोजेस्टेरोन के भन्छ त्यसलाई प्रोजेस्टेरोन सो यहाँबाट तपाईँले दुईवटा फिमेल हर्मोन्सहरूको सेक्स हर्मोन्सको नाम तपाईँलाई थाहा भयो एउटा के भयो एस्ट्रोजेन अर्को भयो प्रोजेस्टेरोन एक्जाममा 2 मार्क्स लगाउन सक्छ नेम टु फिमेल रिप्रोडक्टिभ हर्मोन्स भनेर एउटा चाहिँ हो एस्ट्रोजेन अर्को हो तपाईँको प्रोजेस्टेरोन र यसले मेल्समा चाहिँ कस्तो असर पार्छ अब सिक्रिसन अफ यो इम्पोर्टेन्स है टेस्टोस्टेरोन यो चाहिँ मेल सेक्स हर्मोन एक्जाममा सोध्यो भने नेम मेल सेक्स हर्मोन टेस्टोस्टेरोन भन्नुको अर्थ अस्ति क्लासमा पनि भनेको थियो वाट मेक्स अस मेल है मरदपन जुन चाहिँ दिन्छ त्यो दिने हर्मोन चाहिँ कुन चाहिँ हो टेस्टोस्टेरोन सो यसले गर्दा हाम्रो म्यास्कुलिनिटी देख्छौँ सेकेन्डरी सेक्सुअल क्यारेक्टर्सहरू जस्तै मसल ग्रोथहरू भयो है स्ट्रेन्थ होइन जे जति छ भोइस चेन्जहरू हुन्छ के हुन्छ इत्यादि अब थुप्रो सँगसँगै अरू हर्मोनसँग यसले काम गरेको हुन्छ सो इट स्टिमुलेट्स द सिक्रिसन अफ टेस्टोस्टेरोन सो यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँको र एन्टिरियर पिट्युटरी लोबको अन्तिम ट्रोपिक हर्मोन चाहिँ हो तपाईँको प्रोल्याक्टिन अथवा एलटिएच भनेको के हो लुटियोट्रोपिक hormone so exam ma aunu सक्छ what is the full form of LTH on the prolactin को नामकरणले हेर्दाखेरि we have many अब एउटै कुरो हो तर प्रोल्याक्टिनलाई तपाईले LTH लुटियोट्रोपिक हर्मोन भन्नु सक्नुहुन्छ अथवा ल्याक्टोजेनिक हर्मोन र अघि हामीले सुरुमा कुरा गरेको थियो which hormone is known as the maternity hormone भन्दा चाहिँ यो आन्सर एक्जाममा आयो भने name the hormone which is a maternity hormone भनेपछि कुन चाहिँ हो प्रोल्याक्टिन हर्मोन अथवा LTH अथवा ल्याक्टोजेनिक हर्मोन साइट अफ सिक्रेसन सजिलै छ सो 5 वटाको जस्तो यु राइट एन्टिरियर पिट्युटरी लोब अब फङ्सन्सको कुरा त सजिलै छ इट हेल्प्स इन द डेभलपमेन्ट अफ mammary glands secretion of milk from the breast the formation of यो structure corpus luteum र secretion of progesterone from ovary त तपाईले mammary gland साथसाथै lactation pregnant women मा गर्भवती महिलाहरुमा अब जब milk producing phase मा हुन्छ उहाँहरु त्यसलाई हामी के भन्छौं lactation so it also helps in lactation so maternity hormone त याद गर्नु it is an important question यदि hormone animal hormones कुरा गयो भने अलि ब्याकमा गयो भने तपाईँ के याद आउनु पर्यो इमर्जेन्सी अथवा स्ट्रेस हर्मोन भन्ने बित्तिकै एड्रिनलिन कुरा आइहाल्यो मास्टर ग्ल्यान्ड तपाईको यो भयो पिट्युटरी ग्ल्यान्ड र यो थर्ड कुरा सम्झने चाहिँ कुन चाहिँ हो मटर्निटी हर्मोन द्याट इज योर प्रोल्याक्टिन है अब नेक्स्टमा हामी यसो हेर्दाखेरि सो कर्पस लुटियमको लोकेसन यस्तो छ है ओभरीमा यहाँ तपाईले देख्नु हुँदैछ र टेस्टोस्टेरोनको एउटा छोटो 1 मिनेटको पनि छैन क्लिप एकछिन हेरेर
Clinic's Dr. Landon Trost says as men age, their testosterone levels tend to drop, causing a long list of possible symptoms, from decreased energy to decreased sexual function to weight gain and muscle loss. But exactly what level is considered low testosterone, commonly referred to as low T, depends on a lot of factors, including age. In general, Dr. Trost says a testosterone value of less than 300 nanograms per deciliter is considered below normal. There are plenty of treatment options, from alternative agents to testosterone compounds, but all of them come with a risk of side effects, like too thick of blood. Dr. Trost says men who think they might have low testosterone should see their primary care provider to be tested, but it's important to remember there's only so much testosterone therapy can do. It won't improve all men, and it'll be a modest improvement in those that it does improve. So it's not a miracle cure, a miracle drug. The Mayo Clinic use र नेक्स्ट अब अन्तिम छन्तिर आएको छौँ हामी अब होइन यो अर्को पालि वी विल डु द पोस्टेरियर पिट्युटरी नेक्स्ट क्लासमा जसलाई न्युरो हाइपोफाइसिस पनि भन्छौँ र अलिकति रिक्याप गर्दाखेरि नेक्स्ट स्लाइडमा रिक्याप्चुलेसन भन्दा अब माध्यमिकको त्यसलाई यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अब कस्तो प्रकारको क्वेसन्स आउँछ लास्टमा यो आएर अनलाइन क्लासले चाहिँ अब तपाईँहरूलाई माध्यमिकको यात्रामा लाने कोसिस हो कस्तो किसिमको क्वेसन्सहरू आउँछ यु मस्ट बी फेमिलियर त्यस विषयमा तपाईँलाई जानकारी हुनु पर्यो र फर्स्टमा आउँछ तपाईँ रिक्याप गर्दाखेरि ओब्जेक्टिभ टाइपमा एमसिक्यू है 1 मार्कको आयो भने सपोज विच अफ द फलोइङ इज एन एन्डोक्रिन ग्ल्यान्ड भन्यो भने तपाईँको ए लिभर हो कि बी थाइरोइड हो कि सी सलाइभरी ग्ल्यान्ड हो कि डी टियर ग्ल्यान्ड यो केबिसी टाइपको त यहाँ हुनु सकेन होइन तर पनि त्यो टाइपको हो तर तपाईँ लेख्दा चाहिँ याद गर्नुहोस् है ग्रुप ए लेख्नु पऱ्यो होइन सो दिस अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट किन नानीहरूले कतिले अब त्यो माध्यमिकमा अरू सोद्धाखेरि नराम्रो टिचरले नसिकाएको टाइपको हुन्छ है सो ग्रुप एमा एमसिक्यू लेखेर अब जस्तै 1 हो यो नम्बर 1 र 1.1हरू टाइपको हुन्छ नि 15वटा सो 1.1 सपोज यो हो भने तपाईँको यहाँ आन्सर हो बी हो अप्सन बी लेखेर यु राइट द आन्सर अल्सो सो थाइरोइड त्यसो गर्दा जसले करेक्ट गर्छ उसलाई पनि सजिलो हुन्छ एउटै पन्नामा 15वटा अँटिहाल्छ सो कति चेक गर्दा हामीले हेऱ्यौँ 6 पन्ना पनि युज गरेको छ यही योपालि माध्यमिकतिर क्या यसो हेर्दाखेरि हामीले यो पनि युज गरिरहेको सो एउटामै हामीले गर्नुपर्छ सो 1.1 बी लेख्नुहोस् अप्सन र थाइरोइड लेख्यो द्याट इज करेक्ट ओके सो नेक्स्टमा अब रिक्यापमा फिल इन द ब्ल्याङ्क्स इन्सुलिन इज सिक्रेटेड फ्रम द ड्यास सेल्स अफ आइलेट्स अफ ल्याङ्गरन्स प्रेजेन्ट इन प्यानक्रियस स्पेलिङ प्यानक्रियसको स्पेलिङ हेर्नु पऱ्यो आइलेट्स अफ ल्याङ्गरन्सको स्पेलिङ हेर्नु पऱ्यो है फिल द ब्ल्याङ्क्समा टक्क लेख्यो आन्सर 2 लेख्यो ए डल्लै सेन्टेन्स सार्ने काम छैन तपाईँ नम्बरिङ चाहिँ ठिक हुनुपर्छ नानी हो सो नम्बरिङ चाहिँ करेक्ट हुनु पऱ्यो लामो त्यो लेख्ने काम छैन किन बोर्ड एक्जाम्सहरू कुनै पनि एक्जाम भनेको हाम्रो समय इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि सो आन्सर 2 लेख्नुहोस् र आन्सर हो तपाईँको बीटा सेल्स है र थर्ड रिक्याप हेर्दाखेरि ट्रु एन्ड फल्स है सपोज vasopressin is also known as oxytocin true or false यो false हो सो तपाईँले लेख्दाखेरि आन्सर 3 false 3ABC थुप्रो हुन्छ नि त सो रिक्यापको फोर्थमा हेर्दाखेरि भेरी सर्ट टाइपमा नेम द फर्स्ट एनिमल हर्मोन द्याट वाज डिस्कभर्ड है र गर्दा आन्सर डल्लै फर्स्ट हर्मोन के लेख्नु परेन है जस्ट राइट सिक्रेटन एनिमल हर्मोन हो है नेक्स्टमा 2 मार्क्सको कुरा वाट इज द गोनाड यो प्रकारले लेख्नु पऱ्यो गोनाड के लेखेको छ यहाँ र नेक्स्टमा लङ आन्सर टाइपको 5 मार्क्सको आउँछ 5 मार्क्सको डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन डायबिटिज मेलिटस एन्ड डायबिटिज इन्सिपिडिस यो पढाएको छैन भनेको मात्रै सो जहिले पनि वेन एभर यु हेभ डिफ्रेन्सेस अस्तिको त्यो क्लासमा पनि भने होला रुलर र पेन्सिलले टेबल बनाउनुपर्छ निटली मजाले बनायो यहाँ लेख्यो फुल लेख्यो डायबिटिज मेलिटस डायबिटिज इन्सिपिडिस अब यहाँ 5 मार्क्सको छ भने प्रब्लली यु क्यान राइट 4 ए गरेर 4टा अथवा 5वटा याद छ भने 5वटा लेख्यो तर जुनै पनि डिफ्रेन्स भन्ने बित्तिकै प्लिज युज अ वेल सार्पन पेन्सिल एन्ड अ रुलर इज्जतले आन्सर पनि इज्जतले दियो भने मार्क्स पनि इज्जतले पाइन्छ होइन सो टक्क लेखेर यो जुनै पनि डिफ्रेन्सेस जियोग्राफीमा हुन्छ तपाईँको जहाँ पनि होइन सो यो प्रकारले लेख्नुहोस् डिफ्रेन्सेस र लास्ट रिक्यापमा ड्रइङ पनि आउँछ है कोही बेला जस्तै साइटलेस स्टुडेन्ट्सहरूलाई त ड्र गर्नु पर्दैन उहाँहरूले चाहिँ प्रायः चाहिँ फङ्सन्सहरू लेख्नु लाउँछ उहाँहरूलाई सो सपोज यो आयो ड्रइङ बेस 5 मार्क्सकै हुन्छ ड्र द आउटलाइन अफ डायग्राम अफ ह्युमन बडी सोइङ द लोकेसन अफ डिफ्रेन्ट एन्डोक्रिन ग्ल्यान्ड्स हो भनेपछि अब
नेक्स्ट पेजमा यो प्रकारले चाहिँ बनाउनु पऱ्यो आन्सर 7A यो ड्र डायग्राम मजाले बनाउनुहोस् लेबलिङ टकटक हुनुपर्छ है लेबलिङ एउटै लाइनमा चाहिँ लेबल हुनुपर्छ प्रायः 10 वटा डल्लै त सोध्दैन माध्यममा 5 वटा सोध्छ लेबलिङ गर्ने सो 5 एउटै लाइनमा हुनुपर्छ र बनाएपछि यसलाई बक्समा हाले फ्रेम गर्छौँ नि हामीले फोटो खिचेपछि फ्रेम गर्छ नि त्यसरी फ्रेम बनाइदियो र मुनि लेख्नु पऱ्यो फिगर लोकेसन अफ डिफ्रेन्ट एन्डोक्रिन ग्ल्यान्ड्स र जहिले पनि फिगर बनाउँदाखेरि सपोज तपाईँले पेज यो पेज यहाँ छ होइन अब यहाँतिर तपाईँको सक्यो भन्यो जहिले पनि फिगर छ भने यु हेभ टु गो टु अ न्यू पेज र जति सक्दो यो नक्साले डल्लै पन्ना नै अक्युपाई गरेको हुनुपर्छ निटली मार्क्स स्कोर गर्ने पनि टेक्निक हो नि त पश्चिम बङ्गालभरि माध्यमिक गर्दा सबैले आन्सर त एउटै दिन्छ र तपाईँ कसैको हाई कसैको लो चाहिँ त्यो हो भने त प्रेजेन्टेसन अथवा प्रस्तुतिकरण कस्तो छ तपाईँको सो यो एउटै हुन्छ नि नक्सा कलकत्ताको यो पनि एन्डोक्रिन सिस्टम त्यही हो हाम्रो कालिम्पोङमा यही हुन्छ तर हाउ यु प्रेजेन्टेड सो यस्तो प्रकार चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्छ र आदरणीय दर्शकवृन्द यस क्लासको अन्त अब हुन गइरहेछ थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ विथ अस र सङ्क्रमण त जारी नै छ होइन सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुहोस् स्टे एट होम स्टे सेफ थ्याङ्क यू सो मच